किसी भी चीज कोई भी मेरे सामने मंग रो के अर्ज करके ओ माई सलीमा जदों घर आउंदी है इन्हां नूं की वेखदी है कि बाहरों एक आवाज आउंदी है, अल्लाह भली करे, मौला भली करे, अल्लाह भली करे। जदों माई सलीमा ने आवाज सुनी खैर लैके जदों फकीर नूं खैर पाण जांदी है, खैर पाउंदी है, वो फकीर कहण लगे बीबी खैर तो तू पाउनी है पर तेरे चेहरे नूं वेख के इदां महसूस होंदा है कि जिवें तैनूं बहुत वड्डा कोई दुख हो। कहंदी हाँ बाबा जी दुख तां हैगा बहुत वड्डा। कहंदे बीबी की गल हो गई? कहंदी बाबा 12 साल हो गए मेरे निकाह नूं, मेरे कोई औलाद नहीं है, सारे लोग मैनू बांझ कहंदे ने, किसी का बच्चा मेरे वेड़े नहीं आउंदा। हजूर बड़े फकीर मिले पर अज तक किसी की दुआ मैनू नहीं लगी। वो फकीर कहन लगे कहंदे बीबी असी तो नहीं तेनों कुछ दे सकते पर हाँ औलाद देने वाले का रास्ता जरूर दस सकते हैं। कहंदी अच्छा बाबा जी ऐदां दे भी है? कहंदे हाँ हैगे ने। जा माई शहर बगदाद दे विच चली जा, उत्थे अबू घराणे दे विच अबू ताला फकीर रहिंदे ने, जा माई उन्हां दे दरवाजे जाके दुआ कर। वो पीरां दे पीर कदे भी किसी नूं खाली नहीं मोड़ते। नीयत कर ली के जाना ही जाना। हुण माई शहर बगदाद में तुर पैंदी है, नदियां नाले पार करदी, तत्ते रेतियां दे विचों गुजरदी। ओ माई सलीमा बगदाद पहुंच जाती है। दरबार लभ लिया, वो दरबार लभ के कदमां दे विच जाके सलाम करदी है। हजूर जदों इबादत तो फारग होए सामने बैठी रोंदी माई नूं वेख्या, कहंदे हाँ बीबी किवें आई है? कहंदी पीरा मैं माजरी बस्ती दी रहण वाली हाँ, तुहाडे दरबार की सिफत सुन के आई हाँ, मेरे निकाह नूं 12 साल हो गए, मेहरबानी करो एक पुत्र की दात बख्श दे। हजूर ने अल्लाह पाक नाल गल की, आवाज आ गई खुदाबंद करीम दा पैगाम आ गया। अबू सवालिया पीर माई नूं कहण लगे, कहंदे बीबी अल्लाह दा फरमान है, खुदा दा फरमान है, तेरे 7 जन्म औलाद नहीं होनी। जदों माई ने गल सुनी ते गश खा के जमीन ते डिग पई। जदों होश आया रोंदी रवांदी दरबार चों बाहर जा रही है। जदों दरबार चों बाहर गई कुछ दूर गई ते अगे देखदी की है कि छोटे छोटे बच्चे खेडदे ने। उन्हां दे विच अबू सवालिया दे बेटे मीरा गौस भी खेडदे। दाता गौस पाक सरकार ने वेख्या कि माई दरबार चों रोंदी जा रही है। मूहरे खड़े होके जाके बीबी की गल? मैं वेखदा सी जदों तू दरबार नूं जांदी सी बड़े चावां नाल जांदी सी ते दरबार चों वापस आउंदी है रोंदी आउंदी है, की गल हो गई? कहंदे पुत्र
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, 70 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਮ ਔਲਾਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਮਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਗਈ, ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਖੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਮ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੀਰਾ ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੌਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਸਵਾਲੀਆ ਪੀਰ ਨੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੌਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਬੂ ਸਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਬੂ ਸਵਾਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੌਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਚੜੇ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ 11ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਅੱਧਪਾ ਚੌਲ ਬਣਾਈ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਚੜੇ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ।
ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਾਈ ਰੂੜੀ, ਮਾਈ ਸਲੀਮਾ ਦੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਰਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਸਲਖਣੀ ਕੁੱਖ ਮਾਤਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਰੋਟੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਮਾਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਿਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਦੁਆ ਮਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਨੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਜੋਗੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਆਪ ਫਿਰਦਾ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਲਾਲ ਜੋਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾ ਗਾਲ ਜੋਗੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬੂਹਾ ਪਸਾਰ ਜੋ। ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਸਲੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਗ ਸਾਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇੜਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਵਿਆਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਦਾਤਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਈ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਬੇੜਾ ਡਬੋ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। 9 ਪੁੱਤ ਅੰਗ ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਦੀ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੇੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਖ ਕਾਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ
ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਓ, ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਕਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੂੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਪੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਭਾਗਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕੱਢੀਆਂ 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ। ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਜਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਰਾ ਬੇੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ 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 ਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਰੂੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਲੀਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਰੱਖਿਓ ਬਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਬੀਬੀ ਸਲੀਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ।